the
I believe Jesus Christ. I believe. I believe. I believe in Jesus Christ. I believe. Oh, Rabantra Kanyandro. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory.
glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His saints are marching by. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. கிருபை புதிய வல்லமை புதிய தரிசனத்தால் என்னை நடத்துவே. உங்க கிருபைகளால் என்றும் இருக்கிறேன், என்றும் 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 இருப்பேன். உங்க கிருபையால் என்றும் இருக்கிறேன், உங்க கிருபை இரக்கத்தினால். விசுவாசியே நீ பதறாதே. Come on, sing everyone. Oh, hallelujah. விசுவாசியே நீ பதறாதே. விசுவாசத்தால் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான். விசுவாசத்தான் நீதிமான் என்றும் என்றும் பிழைப்பான். மேகம் போன்ற வாக்குத்தத்தம் நம்மை வந்து சூழ்ந்திருக்க. உங்க கரத்தால் என்ன தாங்கி என்னை என்றும் நடத்திடுவேன். Oh my dear Lord, I will believe you. Oh my God, I shall worship you. Oh my God, I shall thank you for the great things what you have done in my life. Oh believer, just believe in your Lord. Oh believer, just believe in your Lord. Oh believer, just believe in your Lord, because He shall do everything for me. உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், அம்மாலே ஒரு மதிலை தாண்டுவேன். உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன், சத்துருவை நான் தொடர்ந்து பிடிப்பேன். நேர் போலமாகும் வரைக்கும் வருவேன், நேர் போலமாகும் கர்த்தாவே என் பலனே. கோட்டையும் என் ரட்சகரும் என் தேவனும். Come on, sing it, sing, sing. Oh, my stronghold, my tower. Come on, sing. என்னுடைய அடைக்கலமானவர், உங்களதா என்றும் 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 நான் துதிப்பேன். நீங்கதா என்னுடைய
கோட்டையும் ரட்சகரும் நீரே, என் கண்மலையும் என் கோட்டையும் ரட்சகர் நீரே, உங்களேதான் என்று நம்பி நீரே கர்த்தாவே. Oh Lord, my strength, my fortress, my comfort, my God, my Lord, my Savior, who does great things in my life, who cares for me, who cares for your people. Yes, 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 hallelujah. What shall I say in the name of Jesus Christ of Nazareth? Can you translate? Hallelujah. Hallelujah, praise Lord. Because He lives, I can face tomorrow. அவர் ஜீவனோடு இருப்பதனால் நாளை காண்கின்ற because He believes. Because He lives. அவர் ஜீவனோடு இருப்பதனால் நாளை காண்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. Hallelujah. God sent His Son. Can you say it? He called Him Jesus. He He bled and died. One thing. To buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Come on, my dear people. You can face tomorrow. You can face because He lives. All fear is gone. All fear is gone. You don't have any rights for our body. Because I know, yes, I know, He owns my future. Life is worth the living. And life is worth the living. Just because He lives. You're a wonderful God, whom I shall worship always. You've done great things and wonders to me, oh Lord, because You're my Savior and You're my God. And I shall say, because You live, I shall face tomorrow. One day, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know, yes, I know, holds my future. And life is worth the living just because He lives. I serve a God whose name is wonderful. He does everything beautiful for me, because I trust in His wonderful name. I shall live a victorious life because my Savior lives. One thing. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Oh, my dear people, all fear is gone. Yes, I know He holds my future. And life is worth the living. The living just because He lives.
Come on, sing. We welcome you all for this meeting in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஓய்வு நாள் ஆராதனைக்கு உங்க எல்லாரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். The Sunday Rhema is the word of God from the Lord. ஓய்வு நாளுக்கு உண்டான ரேமாவாக இருக்கிற ஆண்டவருடைய வார்த்தையே நமக்கு போதுமானதாய் வேண்டியதாக இருக்கிறது. And what is Rhema? ரேமா என்றால் என்ன? The correct word necessary for us in the correct time. ரேமா என்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னவென்றால் நமக்கு ஏற்ற நேரத்துல நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுகிற வார்த்தை. From God. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுகிற வார்த்தை. மனுஷரிடத்திலிருந்து இல்ல. Man says many things. மனுஷர்கள் நிறைய காரியங்களை நமக்கு சொல்லலாம். But the Lord says, He gives a word. ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவனோ நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி ஒரு வார்த்தையை நமக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். We might be disturbed in our spirit, soul, body. நம்மளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே நம்ம கலக்கத்தோட காணப்படலாம். At the time the word of God shall come near us to deliver us. அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் எல்லாமே ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வார்த்தையோ நமக்கு அருகிலே வந்து நம்மை விடுதலை செய்யும்படிக்கு நமக்கு வருகிறது. The word of God says, ஆண்டவருடைய வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது, you shall know the truth and the truth shall set you free. நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். You shall know the truth from the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறியும் போது then the truth shall deliver you. அப்பொழுது அந்த சத்தியமானது உங்களை விடுதலை செய்யும். How can I be delivered? எப்படியாக நான் விடுதலை அடைய முடியும்? How can I be delivered? எப்படி நான் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? By the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக, through the power of God, ஆண்டவருடைய வல்லமையின் மூலமாக, through the power of the blood of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் இருக்கிற வல்லமையின் மூலமாக, but now through the word of God, ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக. So you get delivered, I get delivered, we get delivered only through the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால தான் நீங்க விடுதலையாறீங்க, நான் விடுதலையாற, நம்ம எல்லாரும் விடுதலை அடைகிறோம். So do you think every day we need a deliverance? ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Yes, we need deliverance every day. ஆமா, ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு விடுதலை அவசியமாக இருக்கிறது. From the evil spirits. சாத்தானிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற விடுதலை பற்றி நான் பேசல. சாத்தானிடத்திலிருந்து okay fine. சாத்தானிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற விடுதலை பற்றி நான் சொல்லல. I'm not talking about the deliverance because of the evil spirits. சாத்தானுடைய கட்டுகளிலே சிக்கிக் கொண்டு அதன் மூலமாக நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுகிற விடுதலையை பற்றி நான் இங்க பேசல. But a Christian needs deliverance every day. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வகையான விடுதலை வேண்டியதாக இருக்கிறது. Because every day a new kind of evil spirit tries to attract every person. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் சாத்தானானவன் ஒவ்வொரு விசுவாசி எப்படியாவது அவனுடைய வலையில சிக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதத்துல அவன் ட்ரை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான். So he tries one way. ஒரு வழியை அவன் வந்து ட்ரை பண்ணுவான் first. And if it does not work, அது அவனுக்கு சரியா படலனா he tries another way. இன்னொரு வழியை அவன் ட்ரை பண்ணுவான். And do you think he will stop? இப்படியாக அவன் ட்ரை பண்ணிட்டு அப்படியே நிறுத்தி விடுவான் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Try to stop trying. கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டு அது அவனுக்கு சரியா வரலன்னு அவன் நிறுத்திடுவான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? The mind of the evil spirits and the demons you should know. சாத்தானுடைய எண்ணங்களும் சாத்தானுடைய ஆவிகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். They never get discouraged. அவைகள் ஒருபோதும் நம்மள சோதனைக்குள்ள தள்ள முடியலையேன்னு சோர்ந்து போகவே போகாது. Because they are spirits. ஏன்னா அவைகள் ஆவிகளாக இருக்கிறபடியாலே the demons are still thinking that they can overcome. சாத்தானானவன் இன்னும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மை மேற்கொண்டு விடுவான் என்று. He might know that it might not work. அவனுக்கு அது வேலை செய்யாது என்று தெரிந்தாலும் he will not stop trying. அவன் ட்ரை பண்றது அவன் நிறுத்தவே மாட்டான். So every day we need a deliverance from the evil spirits which is trying to attract the mind, spirit, body. இதனால ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை சோதனைக்குள்ள தள்ளணும், ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டத்துக்கு அவனுடைய பக்கத்துல இருக்கணும் என்று அவன் நினைக்கிற காரியங்கள் அவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பான். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வழியில நம்மளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கெடுத்து போடும்படி ஏதோ ஒரு வழி அவன் ட்ரை பண்ணி கொண்டே இருப்பான். நேற்றைய தினத்துல எந்த வழி அவன் ட்ரை பண்ணானோ அந்த முறை அவன் ட்ரை பண்ண மாட்டான். So you have to stand in the word of God. இப்படியாக நம்ம இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய வார்த்தையில நாம் நிற்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். Study
praying to the Lord. அவருடைய வார்த்தையில தியானம் பண்ணி ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். You should be always praying. எப்பொழுதுமே இடைவிடாமல் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். Then only you can overcome the evil spirits. இப்படியாக நீங்க இருக்கும்போது தான் சாத்தானுடைய ஆவிகளை நம்மால மேற்கொள்ள முடியும். You are born again, you are 10 years, 15 years senior. That's all. For Satan, it's nothing for him. நீங்க சொல்லலாம், நான் மூப்பரா இருக்கேன், 10 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகளாக நான் ஆண்டுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டுடைய காரியத்துல நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று இப்படி எல்லாம் நீங்க சொன்னாலும் சாத்தானானவன் அவன் ட்ரை பண்றது every day is trying one step. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிதான வழி அவன் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறான். So every day we need a deliverance. அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விடுதலை என்பது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. We need a deliverance for not getting affected by satanic tricks. சாத்தானுடைய தந்திரங்களினால் நாம் வஞ்சிக்கப்படாமலும் அவனுடைய வலையில சிக்க கொள்ளாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு விடுதலை அவசியமாக இருக்கிறது. அங்கெல்லாம் போலாம், நிறைய இடங்கள் இருக்கு. இல்ல யாராவது உள்ள போய் உட்காரலாம். இடங்கள் வெளியே இருக்கிறவங்க யாரும் வரக்கூடாது, வெளியில யாரும் உட்காரக்கூடாது. யாராவது லேடிஸ் வெளியே இருந்தாங்கன்னா உள்ள உடனே அனுப்புங்க. வெளியில இருக்க ஜென்ஸ் பேசிட்டே இருக்கீங்க, அடிக்கடி எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. I don't want anyone to talk outside. வெளியே பேசணும்னா கீழே போய் நீங்க பேசலாம் தாராளமா. லேடிஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா உடனே உள்ள அனுப்புங்க, வெளியே இருக்க வேண்டாம். Hallelujah. So my dear people, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, every day we need a deliverance. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு விடுதலை என்பது அவசியமாக இருக்கிறது. We need a deliverance every day. ஒவ்வொரு நாளும் விடுதலை நமக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது. So every day we need a deliverance in our mind. நம்மளுடைய எண்ணங்களிலே ஒரு விடுதலை நமக்கு வேண்டும். In our body. நம்மளுடைய சரீரத்திலே ஒரு விடுதலை நமக்கு வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. And whatever we do, we need a deliverance. நம்ம எதை செய்தாலும் அதிலே நமக்கு ஒரு விடுதலை அவசியமாக இருக்கிறது. So for that what do you need? இப்படியாக நமக்கு விடுதலை வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன நமக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது? We need the blood of Jesus Christ of Nazareth. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கு வேண்டும். Because the blood of Jesus Christ will be able to protect us from every kind of evil. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தமானது எல்லா விதமான சாத்தானின் ஆவிகளிலும் இருந்து அவனுடைய தந்திரங்களிலும் இருந்து நம்மை விடுதலை செய்கிறதாக இருக்கிறது. The Lord, the power of God will come and rest upon us. That's a resurrection power. Now working is the resurrection power. அவனுடைய வல்லமையானது நம்ம மேல வந்து தங்குகிறதா இருக்கிறது. என்ன வல்லமை என்றால் உயிர்த்தெழுதலின் ஆவியானுடைய வல்லமையாக இருக்கிறது. Because the resurrection power of the Holy Spirit, that is the Spirit of Jesus Christ, the resurrection Spirit of Jesus Christ is working in our midst. உயிர்த்தெழுதலின் ஆவியானுடைய வல்லமை தான் இந்த நாட்களிலே நம்ம மத்தியிலே கிரியை செய்து அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. So the resurrection power of the Holy Spirit, He brings the blood of Jesus Christ to us to get delivered from every kind of evil problems. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் ஆவியானவர் அவருடைய இரத்தத்தை, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நம்ம மேல வந்து வைக்கும்போது ஒவ்வொரு விதமான காரியங்களிலும் இருந்து நம்ம விடுதலை பெற முடியும். See, from the beginning, the Lord made me to get angry with Satan. ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே ஆண்டவராகிய தேவன் எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை வைத்தார் என்றால் சாத்தான் மேலும் அவனுடைய கிரியைகள் மேலும் ஒரு கோபம், ஒரு எரிச்சல் வரும்படியாக எனக்குள்ளே வைத்தார். Not against men or against flesh, but against the principalities and powers of darkness. மாம்சத்துக்கும் ரத்தத்துக்கும் விரோதமாக எனக்கு எந்த கோபமும் எரிச்சலும் கிடையாது. ஆனா இருளின் அதிகாரத்துல இருக்கிற சாத்தான் மேலும் அவனுடைய கிரியைகள் மேலும் ஒரு கோபத்தையும் எரிச்சலையும் வைத்திருக்கிறார். Satan knew that the Lord has kept anointing upon me so that people will get delivered in our meetings. நம்மளுடைய கூட்டங்களிலே ஜனங்கள் விடுதலை அடைவாங்க, அவனுடைய ஆவியிலிருந்து விடுதலை அடைவாங்க என்று சாத்தான் அறிந்திருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் இவர் மேல இருக்கிறது என்று. So he tried many methods to make me get afraid, and he wanted fear to come inside my heart. இப்படியாக அவன் அறிந்திருக்கிறபடினாலே என் இருதயத்துக்குள்ள எப்படியாச்சும் பயத்தை கொண்டு வரணும், அவனை வந்து நம்ம எந்த காரியத்திலயும் எந்த விதத்திலயும் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதபடிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காரியத்தை அவன் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணி கொண்டே இருப்பான். So I was able to overcome till today only through the word of God and the power of the Holy Spirit. இந்நாள் வரைக்கும் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் எப்படி மேற்கொண்டு வந்தேன் என்றால் ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையினாலும் அவருடைய கிருபையினால் மாத்திரமே. And through the blood of Jesus Christ of Nazareth. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாகவும். I am
மிகுந்ததோர் காலத்தில் ஆவி குறைவதால் மீட்பருதீரதால் சத்துருவை வென்றேன். என் பயம் யாவும் நீங்கிற்று. இயேசு கை தூக்கினார். மோட்சமே உள்ளமாயிற்று. மோட்சமே காக்கம் வந்த மீட்பர் ஒன்றெனக்கு வந்த மீட்பர் ஒன்றெனக்கு. What is this saint singing about? இந்த பரிசுத்தவான் எப்படியாக இந்த பாடலை பாடுகிறார்? When fear came inside my heart, அவருடைய இதயத்திலே பயம் வந்தபோது I was able to overcome through the blood of Jesus Christ of Nazareth. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே அதை மேற்கொண்டு And வந்தார். what does he say? இதில் என்ன அவர் சொல்லுகிறார்? Fear came because the Spirit of God, I did not allow the Spirit of God to stay fully in my heart. அவருடைய ஆவியானுடைய வல்லமை எனக்குள்ளே குறைந்து காணப்பட்டதனால் எனக்குள்ளே பயம் நுழைந்தது. Hallelujah. Hallelujah. So when you have a bottle of water, ஒரு பாட்டில்ல நமக்கு தண்ணீர் இருக்கிறது என்று நம்ம it's like a heart. அது உங்களுடைய இதயத்துக்கு ஒப்பாக நீங்க If it நினைச்சுக்கோங்க. is slightly less, no problem. கொஞ்சம் அந்த பாட்டில்ல தண்ணி கம்மியா இருந்தா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. Getting less and less and less day after day. ஆனா நாளுக்கு நாள் அது குறைந்து கொண்டே வரும் Why? என்றால் Because you are not going according to the word of God. ஏன் அப்படியாக குறைகிறது என்றால் நீங்க ஆண்டவருடைய வழியில அவருடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றபடி அவருடைய வார்த்தையின்படி நீங்க And you did நடக்கிறது not search the Lord. ஆண்டவரை நீங்க தேடாமல் And இருந்ததனால், you did not worship the Lord. ஆண்டவரை நீங்க துதிக்காம இருந்ததனால், And you did not thank the Lord. ஆண்டவருக்கு நீங்க நன்றி சொல்லாம இருந்ததனால், So day after day, that water is evaporating. இப்படியாக நீங்க செய்து கொண்டிருந்ததனால் நாளுக்கு நாள் அந்த தண்ணீர் ஆனது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆவியாய் மாறி குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. அது அப்படியே ஆவியா மாறி குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. So getting less and less and less and less. ஆனால் நாளுக்கு நாள் அது அப்படியே குறைந்து And at last காணப்படுகிறது. it comes to half the level. கடைசியில எப்படின்னா அந்த பாதி அளவுக்கு வருகிறது. Now comes the fight. இந்த நேரத்துல தான் அங்கே யுத்தம் வருகிறது. Satan is trying to fight. சாத்தான் சண்டை போட வருவான். He is trying to possess. அவன் முழுமையாக ஆட்கொள்ளும்படி அவன் வருவான். If it is below half the level, பாதி அளவுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா then comes the problem. அப்போதான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது. Because Satan is overpowering. ஏன்னா சாத்தான் தான் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறான். So you should understand. இதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Understand. இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். A bottle of water, ஒரு பாட்டில்ல தண்ணீர் இருக்கிறது. and it's getting less and less and less every day. அந்த தண்ணீர் அளவு நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே Because இருக்கிறது. you don't worship the Lord, you don't thank the Lord, you don't read the Bible, you don't take the word of God. ஏன் குறையுதுன்னா நீங்க வேதத்தை படிக்கல, நீங்க ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லல, ஜெபிக்கல, ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைச்சு And at பார்க்கல. last you do not know that it has come down. கடைசியில அது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று கூட நீங்க உணராமல் And it's இருந்து coming more கொண்டிருப்பீங்க. than half the level. பாதி அளவுக்கும் கீழே வந்து So கொண்டிருக்கிறத when it உணராம comes இருப்பீங்க. more than half the level, பாதி அளவுக்கும் கீழே வரும்போது there is a fight. அப்போதான் அங்க சண்டை வருகிறது. Fight between the Holy Spirit, between your spirit and the evil powers. யாருக்கும் சண்டைனா உங்களுடைய ஆவிக்கும் சாத்தானுடைய ஆவிகளுக்கும் இடையே ஒரு சண்டையாக வருகிறது. So it tries to come inside your body. அது அப்படியே உங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ளே நுழைய ட்ரை பண்ணுகிறது. A small millimeter of water is less than half
ஒரு பாதி அளவு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சொட்டு அளவு தண்ணீர் குறைந்தால் கூட Satan tries to take the possession. சாத்தான் முழுமையாக உங்களை ஆட்கொள்ளும்படி So வருவான். when the water is decreasing, தண்ணீர் அளவு குறைந்து கொண்டு வரும்போது, when the Holy Spirit is decreasing, பரிசுத்த ஆவியானவர் குறைந்து கொண்டு he காணப்படும் does போது not go off his own, அவரே உங்ககிட்ட இருந்து போக and மாட்டாரு. you will not know that he has gone out. அவர் வெளியே போனாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது. When he comes, you will know that he has come. அவர் வரும்போது நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம், உணர்ந்து கொள்ளலாம் அவர் வந்திருக்கிறார் என்று. But when he goes, you will not know, ஆனா அவர் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியாது. because you are the person who's leaving out. ஏன்னா அவரை வெளியே அனுப்புகிறது நீங்க தான், அவரே Because போறவர் இல்ல. you're doing things which the Lord does not like. ஏன்னா ஆண்டவருக்கு விருப்பமில்லாத காரியங்களை நீங்கள் So செய்கிறபடினாலே, because of that, day after day, it's getting less. இதனாலே நாளுக்கு நாள் அது அளவு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. So when it comes lesser than half, பாதி அளவுக்கும் கீழே வரும்போது then the fight will start. அப்போதான் சண்டையானது The fight will தொடங்குகிறது. start. சண்டை தொடங்குகிறது. Then the Satan tries to take the possession, சாத்தான் உங்களை முழுமையாக ஆட்கொள்ளும்படி வருவான். because he says, I am the most. ஏன்னா அவன் சொல்லுவான், என்னுடைய அளவு தான் Even இவருக்குள்ளே if it is a அதிகமா little காணப்படுது. millimeter, பாதி அளவுக்கு ஒரு சொட்டு கம்மியா இருந்தா கூட அவன் வந்துருவான் he'll try to ஆட்கொள்ளும்படிக்கு. tell, no, it's fine. அவன் சொல்லுவான், இல்ல முழுமையா நான் தான் இருக்கேன், அதிகமா நான் தான் இருக்கேன் என்று. But the word of God says, ஆனால் அவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? he will not make your lamp, it will not, it will be always lit. உங்களுடைய விளக்கானது அணைந்து போகாதபடிக்கு எப்பொழுதுமே அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார் Even என்று. slightly burning. கொஞ்சமா எரிஞ்சு கொண்டிருந்தாலும் மங்கி எரிகிற தரியை அணைய விடாத தேவன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா, Amen. ஹல்லேலூயா. He shall not allow the fire to totally vanish. அந்த மங்கி எரிகிற தீயை அவர் முழுமையாக அணைய விடாமல் அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவார். Because the fight, there's be a fight. ஏன்னா அங்க ஒரு சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கும். Satan will tell, no, I have to take the position. சாத்தான் சொல்லுவான், இல்ல நான் தான் இவரை ஆட்கொள்ள But வேண்டும். even then the Lord will not allow the Satan. இப்படியாக இருந்தும் கூட சாத்தான் முழுமையாக ஆட்கொள்ளும்படி He will ஆண்டவராகிய make தேவன் other அனுமதிக்க people மாட்டார். pray for these people. இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மற்றவர்களை ஜெபிக்கும்படி எழுப்புவார். Because of their prayer, slightly the Spirit of living God shall start increasing. அவர்களுடைய ஜெபத்தின் நிமித்தமாக ஆவியானவருடைய அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து So that's காணப்படும். what I'm going to Erkard and pray. இதற்காக தான் நான் ஏற்காடுக்கு போய் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். So that people shall not be destroyed. ஏனென்றால் ஜனங்கள் அழிந்து போக கூடாதபடிக்கு. The word of God says, my people are destroyed because of lack of knowledge. அவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் கெட்டு போகிறார்கள். My dear people, என்னுடைய அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, my people are destroyed because of lack of knowledge. என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமல் கெட்டு போய் சங்காரமாய் They're கொண்டிருக்கிறார்கள். destroyed. அவர்கள் சங்காரமாய் Now, when I கொண்டிருக்கிறார்கள். went to the dictionary and saw the meaning of destroying, means cut into pieces. சங்காரம் என்றால் சங்காரமாகுவது என்றால் இதனுடைய அர்த்தத்தை நான் டிக்ஷனரியில போய் பார்க்கும்போது அது அப்படியே பீஸா கட் பண்றதுக்கு. So he wants to cut you to pieces. அப்படியாக தான் சாத்தான் உங்களை அப்படியே பீஸா கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். But the Lord is not allowing you. ஆனால் ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறார். The Lord is not allowing you to be cut. நீங்க அப்படியாக சங்காரமாகாதபடிக்கு You and ஆண்டவராகிய me, we தேவன் still உங்களை live because பாதுகாத்துக் of His கொண்டிருக்கிறார். grace. நீங்களும் நானும் இன்னும் ஜீவனோடு So, இருப்பது அவருடைய கிருபையினால. What happens when we pray for others? நம்ம மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது என்ன நடக்கிறது? Grace comes there. அங்கே கிருபை வருகிறது. Because of the grace of the Lord, they are protected. அவருடைய கிருபையினாலே அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். When a prayer man prays eagerly to the Lord, ஒரு ஜெபிக்கிறவர் ஊக்கமாக ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்கும் போது there comes the grace of God. அங்கே ஆண்டவருடைய கிருபையானது வருகிறது. And it fills that place where the vacuum is. காற்றில்லாத இடத்தை நிரப்புகிறது. காற்றில்லாத இடத்திலே அந்த ஆண்டவருடைய கிருபையானது The அங்கே grace will come and fill. அந்த இடத்தை ஆண்டவருடைய கிருபையானது வந்து So நிரப்புகிறது. because of that, you and me, we still are alive. அதனாலதான் நீங்களும் நானும் இந்நாள் வரைக்கும் ஜீவனோட இருக்கிறோம். So sing this song, give me oil in my lamp, keep me burning till the end of day. Give me oil in my lamp, keep me burning, keep me burning. Give me oil in my lamp,
Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, I will sing, I will praise the Lord. Hosanna, I will sing, I will praise my God. Hosanna, I will sing, I will praise my God on the great things He has done in my life. Oh my dear people, serve the Lord. Oh my dear people who serve the Lord. Oh my dear people who serve the Lord, you shall find grace from Him. Favor of the Lord is upon you. Favor of the Lord is upon you. கர்த்தருடைய காருண்யம் உந்தன் மேல், அவர் உனக்கு சகாயம் செய்வாரே. உன் பாத்திரம் என்றும் என்றும் நிரம்பி வழியும். உன் பாத்திரம் என்றும் என்றும் நிரம்பி வழியும். என் பாத்திரம் என்றும் என்றும் நிரம்பி வழியும். என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகிப்பார். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும், மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும், மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும், பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன். என் தேவன் எனக்கு துணை. என் தேவன் என் ராஜா எனக்கு துணை. என் தேவன் எந்த ராஜா எந்த துணை. உங்க கோலும் உங்க தனியும் என்னை தேற்றும். என் தலை எண்ணெயினால் அபிஷேகிப்பீர். என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகிப்பீர். என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகிப்பீர். எந்த பாத்திரம் நிரம்பி வழியும். Give me all in my lap. Keep me burning, keep me burning. Give me all in my lap. I pray. Burning, keep me burning till the end of days. Sing Hosanna. Sing Hosanna. காருண்யத்தாலே எடுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. காருண்யத்தாலே எடுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. பனாந்திரத்தில் நாயக்காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். இந்த தேவன் சதகாலமும் நமது தேவன். மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். காருண்யத்தாலே எடுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. காருண்யத்தாலே எடுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். எதுக்கு சொல்ல சாதகா
காத்த தேவன் என்றென்று முன்ன சதா காலமும் நமது தேவன். Break, 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 break. Every evil power break in the name of Jesus Christ of Nazareth. I break, I break, I break. Every evil power in the name of Jesus Christ of Nazareth. இந்த விடுதலை உங்களிடத்தில் இருந்து நான் இந்த நாளில் பெற்றேனே. இந்த விடுதலை உங்களிடத்தில் இருந்து இந்நாளில் நான் பெற்றேனே. உங்க கரத்தினாலே என்னை விடுவித்தீரே. உங்க நாமத்தினால் நான் ஜெயம் பெற்றேன். This Lord is the Lord of the ages. He will do great things in our life. Oh, hallelujah. The Lord of ages, He shall protect you and me from death. மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும், சொல்லுங்க, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்க நேர்ந்தாலும் உங்க கோலும் உங்க தடியும் என்னை தேற்றிடுமே. என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணிடுமே. உங்க கோலும் உங்க தடியும் என்னை தேற்றும் சுகமாய் என்னை தங்க பண்ணிடும். The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He shall lead me, and I shall not any want. In the green pastures He shall lead me, and I will not have any want with me. This wonderful God, the God of angels, has been with us, and He is our everything, my everything, and I will worship His holy name. Amen. Amen. Hallelujah. So, blessed be the Lord who has done great things in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்த ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு எல்லா துதியும் கனமும் உண்டாவதாக. பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பள்ளத்தாக்கு பயப்பட தேவனே என்னோட கூட இருக்கிறீர். உம்முடைய கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். Hallelujah. Either walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for the Lord is with me. The rod and the staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் நீர் என்னோடு இருக்கிறீர். உம்முடைய கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். நீர் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வருகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Every kind of plans what you have planned against me and my family. எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் விரோதமாக நீ செய்து வைத்திருக்கிற எல்லா பிளான்ஸையும் எல்லா திட்டங்களையும் நான் கேன்சல் பண்ணுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் கேன்சல் பண்ணுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. I break every powers of the evil one. சாத்தானுடைய எல்லா வல்லமைகளையும் நான் உடைக்கிறேன். With the authority the Lord has given to us. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தினாலே we break every power of the demons. எல்லா சாத்தானின் வல்லமைகளும் நாங்கள் உடைக்கிறோம். And He has given us authority over all the demons. எல்லா சாத்தானுடைய கிரியைகள் மேலும் அவன் அதிகாரத்தின் மேலும் எங்களுக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே break உடைக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. Hallelujah. 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 If we bind in
heaven, if we bind in earth, it shall be bound in heaven. பூமியிலே நீங்கள் எதை கட்டுகிறீர்களோ அது பரலோகத்திலே கட்டப்படுகிறது. Hallelujah. 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 And demonic powers does not have any rights over the family of the Christian. கிறிஸ்தவர்களுடைய குடும்பத்தின் மேல சாத்தானுடைய வல்லமைகளுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. Every believer who believes in the Lord only, Lord Jesus Christ only. இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நம்புகிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் we believe in the Lord who has made heaven and earth. வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தராகிய ஆண்டவரை நாங்கள் நம்புகிறோம். We believe in the Lord who has created the heaven and earth. வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரை நாங்கள் நம்புகிறோம். My help cometh from the Lord who created the heaven and earth. வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசை வருகிறது. He will not forget us. அவர் எங்களை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டார். He will never sleep. இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் உறங்கார். He will never sleep. அவர் ஒருபோதும் உறங்க மாட்டார். He will never sleep. அவர் ஒருபோதும் உறங்க மாட்டார். உன்னை காக்கும் தேவன் உறங்க மாட்டார். The God who protects Israel shall not sleep. இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் உறங்கார். Now in the name of Jesus Christ of Nazareth, இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, by the authority and the power the Lord has given to us, ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தினாலும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த வல்லமையினாலும், and the power through the authority of in the name of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்திலே இருக்கிற வல்லமையின் மூலமாக we bind every evil power. எல்லா சாத்தானின் வல்லமைகளும் நாங்கள் கட்டுகிறோம். We tie them. அவைகளை நாங்கள் கட்டுகிறோம். In the name of Jesus Christ of Nazareth, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் கட்டுகிறோம். Deliverance all over the place. எல்லா நாங்கள் பார்க்கிற இடங்கள் எல்லா அனைத்திலும் விடுதலை. Yes, hallelujah. In the name of Jesus, நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, wherever our feet shall stamp, எங்களுடைய பாதம் எங்கெல்லாம் படுகிறதோ, it belongs to the Lord our God. தேவனாகிய ஆண்டவருக்கே அது சொந்தமாகும். And we call him Endroka Yandrosha Handronia. We call him, oh Lord my God, you are the God of the universe. சகலத்துக்கும் நீரே தேவன். You are the God of the universe. சகலத்துக்கும் நீரே தேவன். And we sing unto you. And we worship your holy name. உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், The ancient தொழுகிறோம். of days. The ancient of days. Come on, say. Can you start? Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. Blessing and honor, Glory and power be unto the ancient of days. every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne, and worship you'll be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. Oh, your kingdom shall reign over all the earth, bow before the ancient of days. For none can match your matchless grace. Bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne, and worship you'll be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. O ancient of days. I'll take ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Bow before the ancient of days. For none can compare to your matchless word. Bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne,
shame, you'll be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. இதுவரை என்னை நீங்க பாதுகாத்து உங்க கரத்தினால் என்னை நடத்தினீர். என் கண்கள் எப்போதும் உண்மை நோக்கிறது. உங்களிடத்தில் நான் என்றும் பெற்றேனே. உங்க கிருபைகளால் நீர் எங்களை மூடி என்றென்றுமே. இதுவரை நீ காப்பாற்றியே, இனிமேலும் நீங்க காப்பாற்றுவி. எந்த ரட்சகனே, சர்வ வல்ல தேவனே, உங்க நாமம் பூமி எங்கும் பரவுமே. உங்க நாமத்தை நாங்க உயர்த்துவோம். சர்வ வல்லவர் நீங்கதான். உங்களை நான் என்றும் துதிப்பேன். உம்மை நான் துதிக்க துதிக்க என் எல்லா கவலைகளும் நீங்கும். உம்மிடத்தில் நான் பெற்றுக் கொள்வேன். ஆறுதலும் கிருபை இரக்கம். நல்ல தேவா, வல்ல தேவா, காருண்யத்தால் என்னை மூடினீ. உங்க காருண்யம் என்னை உயர்த்துமே. உங்க கரம் என்றும் என் மேல் இருக்கும். உங்க அடியே நான் என்றுமே. ராஜாவே நீங்க தானே சொன்ன வார்த்தைகளை நினைத்து உங்களை நான் துதிப்பேனே. உங்க நாமத்தை துதித்திடுவேன். நல்ல தேவன் நீங்க நாம சொல்லுவாங்க. What did the Lord say? தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உனக்கு தருவேன் என்றார். சொன்னவராக எனக்கு தரும்படி சில கஷ்டங்களை அனுபவிக்க வைத்தார். கர்த்தாவே நீங்க என்றும் என்னை நேசிக்கும் தேவன் நீங்க. உங்க நாமத்தில் நான் வந்தேனே. என்னை ஆசீர்வதிக்க சித்தம் கொண்டீர். சர்வ வல்ல தேவா, சர்வ வல்ல தேவா, எதற்காக கஷ்டத்தின் வலியாய் காடொந்தோம் நாம். தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை நமக்கு அருளும்படி சில கஷ்டங்களை சகித்தோம். ராஜாவே நீங்க தானே என்னை நேசிக்கும் தேவன் நீங்க தானே. உங்களாலே நான் இருக்கிறேன். இனியும் என்றும் இருப்பேனே. Oh, hallelujah. The power of God is coming upon you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Come on, say. Come on, say. There's power in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. You're going to get the power of God upon you now. Why did we have to pass the difficulties? Because the Lord wanted to give something great for us. What is the great thing the Lord wanted to give to us? What did the Lord want to give to his people? Great things.
difficulties. இந்த கஷ்டமான பாதைகள் எல்லாம் நம்ம கடக்கும்படி ஏன் அவர் செய்தார்? Like Israelites இஸ்ரவேல் ஜனங்களை போல traveling in the wilderness. வனாந்திரத்திலே நடந்து கொண்டிருந்தது போல The Lord was with them. ஆண்டவராகிய தேவன் அவர்களோடு இருந்தார். Likewise, the Lord was with us. அதே போல தேவன் நம்மோடையும் இருந்திருக்கிறார். Traveling in the wilderness. வனாந்திர பாதையில நம்ம நடந்து போகும்போதெல்லாம் And He made us travel in the wilderness. அந்த வனாந்திரத்திலே நம்மை நடக்கும்படி அவர் நம்மை வைத்தார். In the morning was the cloud of God which gave shade to us. அவருடைய கிருபையாக இருக்கிற மேகமானது காலையிலே நமக்கு நிழலை கொண்டு வந்ததாக இருந்தது. And in the night to give us heat. இரவிலே நமக்கு அக்கினியாக குளிரை தாங்கிக் கொள்ளுறதற்கு இருந்தது. The cloud became a fire. ஒரு அக்கினியின் மேகமாக அது மாறி We were protected. அதனாலே நாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தோம். Even though we had to walk in the wilderness. வனாந்திரத்திலே நடக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும் God was with us. தேவன் நம்மோடு இருந்தார். He did not forget us. அவர் நம்மை மறக்க மாட்டார். His grace was upon us. அவருடைய கிருபை நம்ம மேல இருந்தது. Made us walk in His grace. அவருடைய கிருபையிலே நம்மை நடக்கும்படி வைத்தார். Satan had weapons to attack us. சாத்தான் ஆயுதங்களை வைத்திருந்தான் நம்மளை தாக்கும்படிக்கு. But he was not able to come near us. ஆனா அவனால நம்ம கிட்ட கூட வர முடியல. Because the Lord's favor was on us. ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய காருண்யமானது நம்ம மேல இருந்தபடியினாலே. To walk in the name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நம்ம நடந்தோம். We did not walk in our name. நம்மளுடைய நாமத்திலே நம்ம நடக்கல. We walked in the name of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்திலே நம்ம நடந்தோம். We walked in the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையிலே நம்ம நடந்தோம். Who was walking with us. அவர் நம்ம கூட நடந்து வந்தார். He took possession of our feet. நம் பாதங்களை அவர் எடுத்துக் கொண்டார். He took possession of our feet. Come on, say. நம்முடைய பாதங்களை அவர் ஆட்கொண்டார். And He was walking with us. அவர் நம்ம கூட நடந்து வந்தார். And He was walking for His people. அவருடைய ஜனங்களுக்காக அவர் நடந்தார். Using our body for Him. நம்மளுடைய சரீரத்தை அவருக்கென்று பயன்படுத்தினார். That's what I was called. அதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேன். That for I was being called. அதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேன். For this matter I was anointed. இதற்காக நான் அவர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். By His own hand. அவருடைய கைகளினாலே என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். What a precious anointing. என்ன ஒரு விலையேற பெற்ற அபிஷேகம். What a precious calling. என்ன ஒரு விலையேற பெற்ற அழைப்பு. And He gave eyes for me which is precious. Come on, say. And He gave eyes for me which is precious. ஒரு விலையேற பெற்ற கண்களை அவர் எனக்கு கொடுத்தார். அது விலையேற பெற்றதாய் இருந்தது. And He made me see how He had to see. அவர் எப்படி பார்ப்பாரோ அதே போல என்னையும் பார்க்கும்படி வைத்தார். And He gave the love of Christ in me. கிறிஸ்துவின் அன்பை எனக்குள்ளே அவர் கொடுத்தார். And He planted a seed inside me. ஒரு விதை எனக்குள்ள அவர் விதைத்தார். For His purpose I had to grow. அவருடைய சித்தத்திற்கென்று நான் வளரும்படிக்கு. Who is there to oppose me? என்னை எதிர்க்க யார் இருக்கிறார்? Because the Lord is on my side. தேவனின் பட்சத்திலே இருக்கும்போது He is upon my right side. என்னுடைய வலது பக்கத்திலே அவர் இருக்கிறபடியால் Who is there to oppose me? யார் என்னை எதிர்த்து நிற்க முடியும்? Satan tried his level best. சாத்தான் அவனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணான்.
but he was not able to overcome. ஆனா அவனால மேற்கொள்ள முடியல. Because the grace of God and mercies of the God was upon me, written in my forehead. ஏனென்றால் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய தயவும் என் நெற்றியில் எழுதப்பட்டிருந்தபடியினாலே I will walk with the power of God. அவருடைய வல்லமையுடன் நான் நடப்பேன். And the Lord shall deliver his people. ஆண்டவர் அவருடைய ஜனங்களை விடுதலை செய்வார். Oh, hallelujah, I will sing. Come on, say. நான் ஹalleluya என்று சொல்லுவேன். Hallelujah, I will sing. ஹalleluya என்று நான் Oh, சொல்லுவேன். precious is your name. உம்முடைய நாமம் எவ்வளவு விலையேறப்பெற்றது ஆண்டவரே. Oh, precious is your name. உம்முடைய நாமம் எவ்வளவு உயர்ந்தது ஆண்டவரே. You are my beauty, oh Lord. என்னுடைய அழகு நீங்க தான் ஆண்டவரே. But I trust in your only name. உம்முடைய நாமத்திலே மட்டும் நான் நம்புகிறேன். And I walk in your behalf. உங்க சார்பிலே நான் நடக்கிறேன் ஆண்டவரே. The Holy Spirit is upon me. பரிசுத்த ஆவியானவர் என் மேலே இருக்கிறார். There will be a gathering who will be healed. ஒரு கூட்டம் இருக்கும், அந்த கூட்டம் சுகமாக்கப்படும். There will be a gathering who will be delivered. ஒரு கூட்டம் இருக்கும், அந்த கூட்டம் விடுதலையாகும். Call the name of the Lord. அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுங்க. Come on, call the name of the Lord. கூப்பிடுங்க, தேவனாகிய ஆண்டவருடைய நாமத்தை கூப்பிடுங்க. There are saints who are praying for you. உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் The இருக்கிறார்கள். prayers shall be answered. அவர்களுடைய ஜெபங்கள் பதிலளிக்கப்படும். They will have a two-edged sword in the hand. அவர்களுடைய கைகளிலே இருகுலமும் கருக்குள்ள இருக்கிற பட்டயம் இருக்கும். இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் இருக்கும். And the mouth shall sing with praise. அவர்களுடைய வாய்களிலே துதி இருக்கும். Hallelujah. To change the evil spirits. சாத்தானை சங்கிலிகளால் கட்டுப்படி அவங்க கரத்தில் இருபுற பட்டயம். அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை துதிக்கும் துதி. கர்த்தாவே நீங்க செய்த நன்மைகள் ஒவ்வொன்றாய் நான் இன்று சொல்லுவேன். நீங்க செஞ்ச ஒவ்வொரு நன்மைகளை. நல்லவரே வல்லவரே மை ஆராதனை செய்கிறேன் நான். Wonderful God, beautiful God, I shall worship your holy name. Hallelujah. How many people believe that the Lord is going to do great wonders in your life? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவராகிய தேவன் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார்? ஆம், ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். தேவன் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். எல்லா சாத்தானுடைய வல்லமையும் கட்டுகளையும் உடைக்க போகிறார். எல்லா இருளின் அதிகாரமும் உடைக்கப்படும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உடைக்கப்படும். Jesus Christ of Nazareth. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. There is tremendous power. மிகுந்த வல்லமை இருக்கிறது. Glorious power. கிருபை நிறைந்த மகிமை நிறைந்த அதிசயமான He is going வல்லமை. to deliver you. அவர் உங்களை விடுதலை அளிக்க போகிறார். And the Lord shall give you all what you need. உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சந்திக்க போகிறார். What I have to do? When we walk with the Lord, In the light of this world, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still. and to all who will trust. Go on, sing again. When we walk with the Lord, When we walk with கர்த்தரோடு நாம் நடந்தால், the Lord in the light அவருடைய ஒளியிலே of நடந்தால், His word, what a glory என்ன மகிமை He sheds on நம்முடைய வழிகளிலே our way. அவர் ஊற்றுவார். When we do அவருடைய His சித்தத்தை will, நாம் He செய்தால், abides with அவர் நம்மோடு கூட us இருப்பார். still.
and with all who will யாரெல்லாம் அவரை நம்புகிறார்களோ அவர்களோடு இருப்பார். Trust and obey. Trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus. To be happy in Jesus. But to trust and obey. But to trust and obey. நீங்க செஞ்ச நன்மைகளை நான் பார்த்தேனே, எத்தனையோ நன்மைகள் செய்தீர். என் சிறு வயது முதல் நான் உங்களை பார்த்தேன். நீங்க செய்த எல்லா நன்மைகளையும் பார்த்தேன். தாழ்வில் இருக்கும் ஜனங்களி எப்படி எல்லாம் உயர்த்தி நன்மை செய்ததை நான் பார்த்தேன். என் கண்கள் கண்டது உங்கள் காருண்யத்தை, நீ செய்த எல்லாவற்றையும் பார்த்தேன். நீ செய்தவைகளையும் நான் கேள்விப்பட்டேன். உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கு நன்மைகள் செய்கிறேன். உம்மை நம்பினான் ஜீவிப்பேனே, எனக்காக எல்லாம் நன்மையாய் நீர் மாற்றி. தேவ பிள்ளையே, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஜீவியத்தை நாமும் ஜீவிக்கும்படி அவர் கிருபை செய்வார். சொந்து போன எல்லோரையும் உயிர்ப்பிப்பார் அவரே. அவர் கரத்தினால் நம்மை பாதுகாப்பாரே. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Happy in Jesus. But to trust and obey. But to trust and obey. அவர் என்னருகில் வந்தார், என்னை உற்று பார்த்தார். என் சிரசை அவர் கரத்தால் தொட்டார். மகளே மகளே என்றார், நான் உன்னோடு இருக்கிறேன். நீ எதை குறித்து கலங்கி தவிக்காதே. உனக்காக நான் ஒரு அருகில் நானே இன்றும் என்றும் இருப்பதால் உலகத்தை பார்த்து பயப்படாதே. உன்னை உயர்த்தும்படி என் சித்தம் உனக்குண்டு. நீ எதை குறித்தும் கலங்கி தவிக்காதே. என் வார்த்தையை நம்பு. என் வார்த்தை உனக்கு அற்புதங்களை ஏராளம் செய்யும். Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. But to trust and obey. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. How many people believe that the Lord is going to do great things in your life? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தேவன் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய It's a power of God which is working among you. உங்க மத்தியில ஆண்டவருடைய கிருபை வல்லமையானது கிரியை The power of God is working among you. ஆண்டவருடைய வல்லமை நம்ம மத்தியில The Lord is working among you. தேவன் உங்க மத்தியில The power of கிரியை God is செய்து working among கொண்டிருக்கிறார். you. தேவனுடைய வல்லமை உங்க He does மத்தியில கிரியை everything செய்கிறார். straight.
அவர் எல்லாவற்றையும் நேராக கோணலானவைகளை நேராக மாற்றுகிற கர்த்தர். வனாந்திரத்திலே வழிகளை உண்டாக்குகிற தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், அது இப்பொழுதே தோன்றும், நீங்கள் அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்திலே வருகிறேன், அவாந்திரத்திலே ஆறுகளை பாய்ந்தோடு செய்கிற கர்த்தர். நான் என் ஜனத்தின் தாகத்துக்கு தண்ணீரை கொடுத்து, என் ஜனத்துக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் நான் செய்து, அவங்களோட கூட நான் இருந்து, அவங்க வலது பக்கத்தில் நான் நின்று அவங்களை உயர்த்தும்படி அவளுக்கு விரோதமாக எழுப்புகிற ஆயுதங்களை உடைத்து படுகிறேன். You shall be protected in the name of Jesus Christ of Nazareth. கர்த்தருடைய வல்லமை கொண்டு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீ பாதுகாப்பாய் இருப்பாய். I'll heal all your wounds. உன்னுடைய காயங்களை நான் ஆற்றுவேன். I shall heal all your wounds. உன் காயங்களை நான் ஆற்றுவேன். Father God, I call upon you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for your word. அப்பா பிதாவே, உம்மிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வந்து ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி. I believe in your word. உம்முடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன். I believe in your word. உம்முடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன். I believe in your word. உம்முடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன். I trust in your word. உம்முடைய வார்த்தையை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன். I know my God shall do great things in my life. எனக்கு தெரியும் என் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். My God shall do wonderful things in my life. அதிசயங்களை என் வாழ்க்கையில செய்வார். Oh, his hand is coming upon me. அவருடைய கரம் என் மேல் வருகிறது. His hand is coming upon you, my dear friend. கர்த்தருடைய பிள்ளையே, கர்த்தருடைய கரம் உன் மேல் அமருகிறது. Hallelujah, it's coming heavy anointing upon you. கர்த்தருடைய வல்லமை உன் மேல் ஒரு அபிஷேகத்தின் வல்லமையினால் கர்த்தருடைய நிரப்பினார். நெருக்கப்பட்டேன் மடித்திடாமல் கர்த்தர் என்னை காத்ததாலே. நெருக்கப்பட்டேன் மடித்திடாமல் கர்த்தர் என்னை மாத்ததாலே. நீங்கள் வல்லவர் என்று துதித்திடுவேன், உங்க கிருபை என்று வல்லது. என்றும் உள்ளது தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம், அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். தொடர்ந்து சொல்கையில் பக்தனாம் தாவீதின் தேவன் எனக்கு கர்த்தரு சேனை. தொடர்ந்து சொல்கையில் பக்தனாம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு முன் சென்றாரே, அவன் நல்லவர், அவன் கிருபை என்று உள்ளது. Come on, come on, come on. முன் சென்றாரே, அவன் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி உங்களை பாடி நீ செய்த நன்மைகளை துதிப்பேன். உங்களை போற்றி உங்களை பாடி செய்த நன்மைகளுக்காக துதிப்பேன். கொல்ல வந்தும் கொல்ல வந்தும் நம்பிக்கை தைரியமே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, நம்பிக்கை தைரியமே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, தைரியமே அவர் கிருபை. நீ நன்றாய் இருப்பாய், உன் நாட்கள் நீடித்து இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். கர்த்தரின் வார்த்தையை கேட்கும் கர்த்தரின் பிள்ளையே,
கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ நன்றாயிருப்பாய், உன் நாட்கள் நீடித்திருக்கும். உனக்கு விரோதமாய் எழுப்பும் ஆயுதங்கள் எல்லாம் உடைத்து போடும். கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், நீ நன்றாயிருப்பாய், உன் நாட்கள் நீடித்திருக்கும். கர்த்தர் சொன்னதை அவர் நமக்கு செய்து முடிப்பாரே. சாத்தானே, உன் தடைகளை உடைக்கும் கர்த்தர் இந்த நாளில் இங்கே வந்து காணப்படுகிறார். சாத்தானே, உன் தடைகளை உடைக்கும் கர்த்தர் இந்த நாளில் இங்கே வந்து எங்கே காணப்படுகிறார். இதை கேட்கும், இதை பார்க்கும் எல்லோருக்கும் கர்த்தரின் வல்லமை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதை கேட்கும், இதை பார்க்கும் யாவருக்கும் கர்த்தரின் வல்லமை வரும் என்று சொல்லுகிறார். சீயோனே, சீயோனே எழுந்திரு, தேவன் என்னை மறந்தார் என்று ஏன் சொல்லுகிறாய்? சீயோனே, சீயோனே எழுந்திரு, என் தேவன் என்னை மறந்தார் என்று ஏன் சொல்கிறாய்? உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, நான் உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, நான் உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, நான் உன்னை மறப்பேனோ. ஸ்திரீயானவள் தன் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை அவள் மறப்பாளா? அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, நான் உன்னை மறப்பேனோ, உன்னை மறப்பேனோ, நான் உன்னை மறப்பேனோ. என் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்னே. என் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், என் மதில்கள், உன் மதில்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக. கலங்கி தவிக்காதே, நீ கலங்காதே, சீக்கிரத்தில் உன்னை கொண்டு போவேன் உயரத்தில். கலங்கி தவிக்காதே, நீ கலங்காதே, சீக்கிரத்தில் உன்னை உயர கொண்டு போவேன். கர்த்தரின் நன்மையை நீ காணும் போது, கர்த்தரோ எனக்கு நன்மைகளை செய்தீரே. கர்த்தரின் நன்மைகளை நீ பார்க்கும் போது, கர்த்தாவே எத்தனை நன்மைகளை செய்தீர் என்று சொல்லி உங்களை நான் துதித்திடுவேன். உங்களை பாடி 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 போற்றிடுவேன் என்று சொல்லி 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 உங்களை துதிப்பேன். பாடி 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 போற்றிடுவேன். Amen. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Hallelujah. Just believe the Lord. Amen. கண்ணுனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ? சோர்ந்து போகாதே மனமே, சோர்ந்து போகாதே. மனுஷர்கள் உன்னை கஷ்டப்படுத்தி துக்கப்படுத்தினார்களா? மனுஷர்கள் உன்னை கஷ்டப்படுத்தி மனதை துக்கப்படுத்தினாரா? கலங்காதே என் மகனே, மகளே, நான் உன்னுடைய தேவன். கலங்காதே என் மகனே, மகளே, நானே உன்னுடைய தேவன். உன் காயங்களை நான் உடைத்து சுத்தம் பண்ணுவேன்.
உன் காயங்களை நான் என்னாலும் உடைத்து சுத்தம் பண்ணுவேன். உன்னுடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்திடுவேன் நானே. மகனே மகளே, உன்னுடைய கண்ணீரெல்லாம் கர்த்தர் துடைக்கப்படி வந்திருக்கிறார். துடைப்பேன் என்று நானே. சோர்ந்து போகாதே மகனே, சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே மகளே, சோர்ந்து போகாதே. சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் நான் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். எண்ணற்ற நன்மைகளால் உன்னை நிரப்புவேன் என்கின்றாரே. எண்ணற்ற நன்மைகளால் உன்னை நிறைப்பேன் என்கின்றாரே. சோர்ந்து போகாதே. கண்குந்தனை அழைத்த தேவன் கைவிடுவாரோ. எங்கேயோ இருந்த உன்னை கண்டுபிடிச்சு தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வந்த உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னை கைவிடுவாரா? சோர்ந்து போகாதே. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நன்மையானவைகளை செய்திருக்கிறார். நன்மையானவைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். செய்வார், செய்து கொண்டே இருக்கிறார். இன்றும் செய்கிறார், என்றும் செய்வார். என்று உன் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஹல்லேலூயா. விசுவாசிக்கிறவங்க ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. நான் கஷ்டத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறேன் என்று நீங்க சொல்லியிருக்கலாம். அந்த கஷ்டத்தை போக்கி உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆறுதல் தேவனாய் உங்க பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நேற்று துயரமெல்லாம் இன்றே மறைந்ததையா, நிம்மதி பிறந்ததையா, அது நிரந்தரமாய் இருக்கிறதையா. புதிய கிருபையினால், புதிய இரக்கத்தினால் என்னை திருப்தியாக்கி புதிய அபிஷேகத்துக்குள் என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி என்னை ஆசீர்வதித்து அவருடைய கரத்தை என் மேல் வைத்து, காக்கும் கரங்கள் என்கிற கரத்தை என் மேல் வைத்து நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். எண்ணற்ற நன்மையினால் உன்னை நிறைப்பேன். என் சித்தத்தை நீ செய்தபடியா நான் உகந்த இடத்துக்கு உன்னை வைப்பேன். என் சித்தத்தை நீ செய்தபடியால் உகந்த இடத்தில் நான் உன்னை வைப்பேனே. சோர்ந்து போன உன் ஆத்துமா இப்பொழுது சஞ்சலத்தால் நிறைந்திருக்கிறதா என் ஜனமே. ஹல்லேலூயா. ஆமென் சொல்லுங்க. விசுவாசிக்கிறீங்களா? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசி? கர்த்தர் நன்மையானவைகளை செய்து முடித்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்புறம் சால்வேஷன் டே போடணும் சொல்வேன் நான்.